terminal, non-terminal. But in CNF, that is whenever you are normalizing, the rule is you will have only two what? Two non-terminals. Yes. So all the terminals has to be converted in non-terminal. That is the second step. And after that, in third step, what you will do? You will add some extra non-terminal such that every production will have exactly two non-terminals. So first terminal non-terminal will remain, and the remaining portion will be converted by a new non-terminal, and that new non-terminal will derive the remaining part. Again, that will be converted until unless you are getting exactly two non-terminals, and you will stop. So that was the CNF, and for GNF here you can see the first two step is same. That is the null. That is the null production and unit production is same. And second thing, lastly, in phase 2, what we will do? Phase 2, we know that we have to have only one one terminal followed by the non-terminal. So for that thing, the production rule is already given. So this example, if you just go through, it will be very easy. I think two or three problems. Yes, 2 or 3 problems I have already given. So nothing to discuss about GNM, but here after that you will see there is so many things that I have provided you. Out of that, the finite state machine, that definition is required. Finite state machine আমি একটা পার্টি ছিলাম না, definition of finite state memory with memory. Yes, sir. That this is the portion will come as a ঠিক মতো আসে, যদি ক্লিয়ার করে পাঠাতেন ভালো হতো। দাঁড়াও, আমি সেটাই আমি খুঁজছি কোথায় গেল জিনিসটা। আমি অনেক আছে স্যার, ফার্স্টে আছে স্যার গ্রুপে, এটা ফার্স্টে আছে। ও আচ্ছা, এই আমার এই লিংকটা দেওয়ার আগে। হ্যাঁ, এটা কি লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না? FSM is defined as finite memory machine of order mu if mu is the least integer, so that the present state of the machine M can be determined uniquely from the knowledge of the last mu inputs and the corresponding mu outputs. And যদি mu inputটা 1 হয়, this is nothing but the definition of a Mealy machine. Basically, what we are designing only some mathematical model which should be automatically doing some job. So finite state machine is basically the generalized form of any automata. Now how many that is what should be the minimum input size of the string that is required to uniquely define its state is basically called its memory. আমরা PDA তে দেখেছি we can memorize only one thing, that is how many occurrence of a particular value, যেমন a to the power n, b to the power n. There we are memorizing how many a's we have counted, and equal number of b's should be followed by n. So you are only counting n, so only one memory was required. But in case of regular expression, there is nothing. You are not memorizing anything, you are only checking the pattern, whether a occurred or not, whether b occurred or not, how many number of a, how many number of b's were not there. And if you think about the ultimate general case, that is when you are designing a Turing machine, at that time it's theoretical, you can say its memory is infinity, but basically infinity is not possible, it's having some limitation. So how many minimum input size is required to distinguish a particular state, that is the limit of that particular machine. এখানে আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে পড়ে চেক করেছিলাম যে what would be the memory size. এখানে you need not to go through the numerical. Finite state machine, only definitions are required as per your syllabus. Basically this is not in your syllabus, but to complete the knowledge of automata, this should be known. So that's why the definition, that is what is the finite state
machine, or what do you mean by a finite state machine with memory mu? You should know that one. দ্যাট ডেফিনেশন তোমরা কখনই করবে যখন সিলেবাসে থাকবে না, তোমরা সবসময় চেক করো, যদি ওরা পরীক্ষায় থাকে তাহলেই তোমরা পড়বে। তো এটা আমি বলেই দিচ্ছি, এটা পরীক্ষায় আছে। সো নট ইন ইউর সিলেবাস, বাট অটোমেটাতে এটা যদি না জানো, মানে যারা অ্যাডভান্স অটোমেটা ইন ফিউচার মাস্টার্সে যদি কেউ করতে যাও, এখান থেকে জিনিসটা শুরু হয়। সো আমি সেই জন্য নিউমেরিক্যাল আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন, বাট দ্যাট নিউমেরিক্যাল ইউ ক্যান স্কিপ। দিস ইজ ফর দোজ পিপল who want to pursue masters, তখন ওদের একটু কাজ লাগবে। ইভেন গেটের সিলেবাসেরও এটা বাইরে। সো আমি ম্যাটেরিয়ালসটা দিয়েছি জাস্ট টু কমপ্লিট দ্য ওভারঅল আইডিয়া অফ অটোমেটা। তো ওই জিনিসগুলো দেখে ভয় পাবে না নিউমেরিক্যালসগুলো কি, বাট একটুখানি আইডিয়া থাকবে। যারা একটুখানি ইন্টারেস্টেড আছো দে ক্যান জাস্ট গো থ্রু দ্য নিউমেরিক্যালস, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। নেক্সট আমি চলে যাই, I mean, some things I have given intentionally that is already been done in the class, like pumping lemma of কি পাঠিয়েছিলাম তোমাদের, রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ যখন পাঠিয়েছি সামনে দরকার আছে। তো সাজেশন, এরপরে স্টেট মিনিমাইজেশনটা দেখো, ওই পার্টিশন যে মেথডটা রয়েছে, পার্টিশন মেথডটা আমি আই হ্যাভ গিভেন এগেন দ্যাট ডে। ওই হেলিকপ্টার রুমটাতে যখন পড়াচ্ছিলাম ইন দ্যাট ডে, অনেকের ওই যে পার্টিশনটা বুঝতে না, অনেকে পার্টিশনটা আই থিঙ্ক আমরা 2 দিন করেছিলাম, বাট সেদিনকে সবাই বোধহয় প্রেজেন্ট ছিল না। ইন দ্যাট কেস আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য রেডিমেড নোট, তাহলে পাঠাচ্ছি মানে বুঝতেই পারছো, ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম। আচ্ছা, একটা আমি হাইপার লিঙ্ক পাঠিয়েছিলাম উইকিপিডিয়া থেকে অ্যাবাউট রিকার্সিভলি এনুমারেবল ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমরা from Wikipedia just go through 2 topics: what is recursible enumerable language and what is recursive language, and these are related with checking decidability of a problem using Turing machine. So what is decidability, what is tractability, এই ওয়ার্ডগুলো you have to just search, and এগুলো থেকে only theoretical definition type of question will come, not only in your semester exam but also in the preparation of GATE. So ডেফিনেশনটা ভালো করে করবে, বিকজ ওখান থেকে এমসিকিউ গেটে আসে, বাট তোমাদের এখানে যদি এমসিকিউর প্রভিশন নেই। সো রিকার্সিভ ডেফিনেশন, রিকার্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট ইজ রিকার্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট ইজ রিকার্সিভ এনুমারেবল ল্যাঙ্গুয়েজ, হোয়াট ডু মিন বাই ডিসাইডেবিলিটি, হোয়াট ডু মিন বাই ট্র্যাক্টেবিলিটি, হোয়াট ইজ দ্য টিউরিং মেশিন হোল্ডিং প্রবলেম, এই জিনিসগুলো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, এগুলো একটু স্টাডি করবে। আমি একটা ওভারঅল আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি। সাপোজ ইউ হ্যাভ গিভেন এ র্যান্ডম ইনপুট, one student have already created one PPT on Turing machine. কারা করেছিল জানো? No, sir. আমি স্যার। No sir. I think you have checked that particular PPT. There you will see there was a input tape of size infinity, and there was a processor. This processor is nothing but the transition table, and this is a theoretical model of a real life mechanical computer, because in mechanical computer you should have a input unit and a output unit. This input unit and output unit is nothing but that particular input tape, because Turing machine reads from the input tape and writes into the input tape, and it's having a controlling unit which is nothing but the transition table, which not only says what should be your next output but also what should be your next move. So you can think about this control unit is counting the states. So currently if you are suppose Q0 and you have scanned the input from the input tape, suppose A,
So there should have a transition or a production which will lead from Q0 to suppose Q1, and it will have a particular output, suppose it's B, and a particular movement. That movement is either left or right. So that means it can go back to the input sequence also and go forward also. So this is nothing but a generalized model of a real life computer. So you can think the input is nothing but your program. So you have just written your program and pushed into your input tape. Then the control head is reading one by one, and according to your control logic, it is taking a decision whether what should be your output and what should be your next move. So next move means if it's going to the next going to the right, that means the next instruction will be fetched, then something will be done. And after controlling, suppose it will say no, I have to go back, so you can again go back to your previous location also. So this entire read movement, write movement, these are all possible in a theoretical Turing machine. So that's why theoretical Turing machine is at the apex of the hierarchy, that is, it's having no limitation. So it is, if for if your production is having no constraint, so that means you have to design a Turing machine. But in Turing machine you have to always think about something, that whether do will we really reach a particular final state or not, because we know a automata is nothing but a machine which is accepting some language. Accepting some language means what? It is deciding whether the input stream is belonging to the language or not. So if a Turing machine is doing the same job, so obviously Turing machine must reach to a final state after getting a particular input sequence. So if the input sequence is given and Turing machine stops at a final state, then it is called Turing machine halts. But the problem is it possible to decide a priori that for a given language the Turing machine will halt or not? So this problem is called the decidability problem. That is whether টেন্ডারটা খোলা আছে টেন্ডার খোলা নেই। আচ্ছা আমি ক্লাসটা করি তারপর। গ্রিন করে একটা সাইকেল আছে না এটা আচ্ছা একটু পরে আসছি। So Turing machine is basically a আচ্ছা তোমাদের রেসপেক্টে আমি টিউরিং মেশিন বলা শুরু করি। টিন্ডার হলো সিরিয়াসলি So decidability, that is you are given a problem ওটা সত্যি টিন্ডার হলো whether না it will টিন্ডার control হলো halt or not. If it doesn't halt, then what will happen? The problem will be totally intractable. So some problems will be tractable, some problems will be untractable. So if you want to design a particular algorithm for a particular problem, means if you want to design a Turing machine which is having a fixed number of production in its control table, then it has to be tractable and it must have a halting position. So that means when you can have all the productions definite, and if it halts, it's nothing but you are moving to a deterministic algorithm or you are solving a P problem. In an algorithm, you have heard about the terms P, NP hard, NP complete. So NP problems are basically those intractable problems. There you cannot say whether the Turing machine will halt or not. So Turing machine halting problem is basically one of the famous NP problem that we study in our computation. But again I am telling you, don't get nervous, because this is nothing but the starting of a new chapter which is called advanced automata and algorithm design. So this there what you need to know, you have to know the very basic. So what is decidability problem, what do you mean by halting problem, what is recursive language and what is recursive enumerable language. Only these type of definitions are required for your exam, and as per your syllabus this is only under the scope of your
fifth semester syllabus. Okay, so I have given you a Wikipedia link. If you just go through the link, all the blue words, that is all the hypertext, if you just click, you will get to know what is decidability, what is Turing machine, what do you mean by recursive and enumerable. I have already given you the link. You have to also search recursive language, then you will understand what is the meaning difference. One is for the decidable problem, another one is for the non-decidable problem. So only some definition, 2-3 marks are allotted for that one. But I would suggest you focus on the numerical portion. In numerical portion means in your let me go through the question. First, for the finite automata. In finite automata, what could be the questions? You have all We have started from NFA and DFA. So you will be asked to construct some NFA or DFA which will accept some string that we have done so many numericals. So you can think about, suppose একটা খুব ভালো কোশ্চেন ছিল that define a DFA which will take all which will accept all the strings of zeros and ones which is having a substring কিছু একটা 10001 like that. So how to construct the DFA, step by step you have to perform. Then we have done Mealy machine Morse machine conversion. So one Mealy machine will be given and you have to convert it into a Morse machine. Then we have to move to regular expression. So in regular expression we have studied Arden's theorem. You have to apply Arden's theorem on a particular given automata and you have to find out what would be the regular expression. Then pumping lemma. Then pumping lemma is used to what? Used to check whether a particular language is regular or not. So some example may be given that this language is regular or not, explain using pumping lemma. So this type of question may come. Then you have done state reduction. I have taken one particular class with some PPT where so many DFA was constructed or NFA was constructed from a given regular expression. You have to find out the final regular expression. How we have done? You have used the state reduction technique. So this type of numerical may come. I think you are having the copy with you as I already told you. So you will see all these problems are already been solved in the class. So these will come. Then obviously from automata, I think these are all the topics we have covered. Parse tree. Parse tree is from context free grammar. From regular language, I'm saying this. Then some productions. From the production, you have to find out whether this is regular or not. Then come to the context free grammar. In context free grammar, given some production, you have to convert it to CNF or GNF. Then reduction, some context free productions will be given and you have to reduce the grammar. We have already shown you lemma 1 and lemma 2. Lemma 1 was showing which particular variables are reachable and lemma 2 was which are actually derivable from the start state. So accordingly we can reduce the grammar. So this type of numerical will come. Then push down automata, that is some expression will be given and for that particular language you have to create a push down automata. Last day we are taking the palindrome in our example, deterministic push down automata and non-deterministic push down automata. Then for A to the and B to the and what will be the push down automata. So this thing Saroj have also given one particular answer of a particular palindrome checking push down automata. So these things are very common question. It will you can see in any automata question these are the questions that generally come. And yeah, derivation, left mode derivation, right mode derivation for a particular context free grammar and for a given string. So you have to find out the
leftmost derivation tree or rightmost derivation tree or the past tree. So this type of question, that is all. You just go through finite automata question of any university, you will see these are the questions only. Automata's question paper is very limited, but the theory portion is vivid. The syllabus is huge, but generally what generally comes to all the competitive exams or this, you can see all these 10 to 12 questions are generally come to all the exams. So don't fear about the question, just go through whatever we have done in the class. I think the same figures you will also get. So nothing to worry about questions, just study the whatever things we have done in the class, and all the ppts that your friends have been created, just go through that, you will get some idea what is. So create the knowledge base accordingly, and I think it's a very scoring paper. Okay, so now you, if you are having any doubt, you may ask me. স্যার আর্ডেন Sir, থিওরেমের যে প্রুফটা দিয়েছেন ওটা বুঝতে পারছি না। প্রুফটা দেখো, প্রুফটা কোথাও আসে না বেসিক্যালি যেটা ইন কিউপিসটা দিয়েছেন নিয়ে রিয়েল আগের লাইফ। জায়গায় আবার কিউপিস্টার পুট করে সেটা আবার কিউপিস্টারে চলে এসছে, ওটা কি হলো আমি বুঝতে পারছি না। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে যে প্রুফ বাই ইন্ডাকশন। ইন ইন্ডাকশনে আমরা কি করি যে কেথ লেভেল অবধি করার পর তারপরে কে প্লাস ওয়ানেও দেখি যে ওটা যদি হয় তখন আমরা ওখানে বাই ইন্ডাকশন আমরা করলে ড্র করি। বাট আমি বলবো এই যে প্রুফগুলো যেগুলো রয়েছে, এই প্রুফগুলো সবসময় স্ট্যান্ডার্ড বুক থেকে চেক করবে, কারণ আমরা যেগুলো ওখানে লিখেছি সেগুলো হচ্ছে খুব লুসিড ফর্ম। লুসিড ফর্ম মানে যে জাস্ট বোঝার আপনি সুবিধার যেটা জন্য। করেছেন অ্যানসারটাই জাস্ট আরেক জায়গায় পুট করেছেন নিয়ে আবার কিউপিস্টারে চলে এসছে, বাস ওটাই। হ্যাঁ, ওটা থেকে প্রুফ হচ্ছে ওটাই বলে আমি বুঝতে পারছিলাম। ইন্ডাকশন থিওরেমগুলো এইভাবেই প্রুফ হয়। তুমি অটোমেটার হফক্রাফট টুলম্যানের চ্যাপ্টার 1টা পড়েছো? চ্যাপ্টার 1-এ দেখবে এখানে লেখাই আছে আমরা অটোমেটাতে যেরকম ভাবে প্রুফগুলো করি, বেসিক্যালি দিস আর দ্য ইন্ডাকশন প্রপার্টি। তো আমি প্রুফগুলোকে অ্যাজ সাচ অতটা ইম্পর্টেন্স দিই না, কিন্তু বই থেকে তোমরা দেখতেই পারো। বাট ওর অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা অ্যাকচুয়ালি কাজে লাগে আমাদের। আর্ডেন্স থিওরেম দিয়ে পড়ে কি আমরা বের করছি, তোমার প্রুফটা নিয়ে পরে যদি কিছু হয়, আমি অবভিয়াসলি বলবো যে তুমি বেটার হচ্ছে, এটা হচ্ছে কেএলপি মিশ্রার প্রুফ, খুব একটা ভালো নয়। যেটা ভালো আছে সেটা হফক্রাফট উলম্যানে দেখবে যে আর্ডেন্স থিওরেম, না হফক্রাফট উলম্যানেও আর্ডেন্স থিওরেমের প্রুফটা ভালো নেই, পিটার লিঞ্চে ভালো আছে। ঠিক আছে স্যার, দেখে নিচ্ছি। আর স্যার পাম্পিং লেমার প্রুফের তো দরকার নেই, ওটা তো আপনি দেনও নি। তো বললাম এখানে যতগুলো থিওরেম আছে প্রত্যেকটা প্রুফটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামগুলোতে ইন্ডাকশন প্রুফ করেছে, যেটা অ্যাজ সাচ আমি তো মনে করি যে মানে কোশ্চেনে আসবে না সেটা তো অন্য ব্যাপার, কিন্তু হচ্ছে প্রুফটা হচ্ছে যে অলরেডি তো একজন বলে দিয়েছে এটা ল্যামা, সেটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করি। প্রুফগুলো আছে, বাট প্রুফগুলো ওই 1.5 পাতা 2 পাতা ধরে যদি বুঝতে পারো এই শোকে। আর স্যার বলছি তুমি ওই যে টিউরিং মেশিনে যে বলো। টেপ গুলো করতে হবে, যে টেপ যে টেপ গুলো দেওয়া আছে হল্টিং প্রবলেমের হ্যাঁ, জন্য অ্যাকচুয়ালি দেখো, টিউরিং টিউরিং মেশিন থেকে আমার নিউমেরিক্যাল দেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসটা যখন আমি দেখলাম, তোমাদের টিউরিং মেশিন নামটাই ঠিকঠাক করে মানে সিলেবাসে লেখা নেই। সো আমি যদি ওখান থেকে কোশ্চেন দিই তোমরা কিন্তু বলতেই পারো এটা আউট অফ সিলেবাস কোশ্চেন, সেই জন্য আমি ওটাকে বাদ দিয়ে শুধু যেটা লেখা ছিল যে প্রবলেম রিলেটেড মানে ডিসাইডেবিলিটি চেক করতে টিউরিং মেশিনের অ্যাপ্লিকেশন, খালি সেটুকুই আমি খালি কোশ্চেনের মধ্যে রেখেছি। বেসিক্যালি টিউরিং মেশিনের যেটা ট্রানজিশন ফাংশনসগুলো হয় না, সেখানে একটা রাইট মুভ একটা লেফট মুভ দিয়ে পড়ে একটা মানে মানে তোমাকে একটা যদি প্রবলেম আচ্ছা দেওয়া হয়। দুটো পয়েন্টার আছে, পিডিএ তে শুধু একটাই আছে। কি বলছো বলো? মানে স্যার এদিকে দুটো পয়েন্টার, মানে লেফটে মুভ করতে পারে রাইটে মুভ করতে পারে, যে পিডিএ তে ওটা তো শুধু রাইটে মুভ করতে পারে, তাই তো? ভিডিওতে কোথায় তোমার কোনো কারসারই তো নেই, ভিডিও তো শুধুমাত্র একটা পুশ ডাউন অটোমেটা রয়েছে, মানে একটা স্ট্যাক রয়েছে, আর কিছু নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আরে লেফটে মুভ করতে পারে রাইটে মুভ করতে পারে মানে বুঝতে পারছো, যদি লেফটে মুভ করছে মানে তোমার প্রিভিয়াস ইনস্ট্রাকশনের দিকে যাচ্ছে, ইজ নাথিং বাট এ লুপ। আমি কি বললাম, যদি টিউরিং মেশিন কারোর জন্য যদি ডিভাইস করা যায়, তার কন্ট্রোল লজিক ইজ নাথিং বাট এ ডিটারমিনিস্টিক অ্যালগোরিদম। মানে ও কোডের পেছনেও যেতে পারে, কোডের সামনেও যেতে পারে, মানে ইফ এলসটাও ওর মধ্যে করা যেতে পারে, সব কিছু করা যায়। টিউরিং মেশিন হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড একটা কম্পিউটার
বানাচ্ছ তুমি। তো বেসিক্যালি ওটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং টপিক তোমাদের সিলেবাসে। আমি তো ভেবেছিলাম যে টিউরিং মেশিনের উপর বেশি ফোকাসও করব, কিন্তু 4 মাসের যদি একটা সেমিস্টার হয় আমি জানি না যে কি করে অটোমেটা সিলেবাস শেষ করা সম্ভব। সো সেই জন্য আমি তারপরে তোমাদের মাঝখানে ক্লাস ছিল না? না, তোমাদের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বেসিক্যালি ক্লাস, আর আমি ডিসেম্বরে তো ফার্স্ট উইকে তোমাদের ক্লাস শেষ হয়ে গেল। আজকের সপ্তাহটা তো বেসিক্যালি ক্লাস তো হচ্ছে না, এটা খালি ডিসকাশন হচ্ছে একটা ওভারঅল। তো 3 মাসে এত সিলেবাস কভার আপ করা সম্ভব নয়। তোমরা জানি না এত এবছর এত এই সেমিস্টার এত তারপরে তাড়াহুড়ো স্যার করছে। আপনার 2-3টে অলরেডি আপনার ছুটি পড়ে গিয়েছিল, ওই জন্য বেশি প্রবলেম। 3টে হলিডে পড়েছে, আর তোমার যে 5টা। ঠিক আছে সেটা দেখো, হলিডে নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু আমি চেষ্টা তো করেছিলাম যে যতটা পারা যায় করা যায়, কিন্তু ওই যে ম্যাথমেটিক্যাল সাবজেক্ট আমি যদি একদিনে 2-3টে করে টপিক করতাম তাহলে যেটুকু করা হয়েছে সেটাও তোমাদের ঘেটে যেত। তো টিউরিং মেশিনটা যেহেতু একটা অ্যাডভান্স অ্যালগোরিদমের দিকে যাচ্ছে, এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি এনপি হার্ড এনপি কমপ্লিট এটাকে একটু রিলেট করে পরে যদি পড়ানো যেত খুব ভালো হতো। সেই জন্য আমি তোমাদেরকে ওই পরের দিকে যে ফাইন্যান্স ট্রেড মেশিন থেকে যে ছবিগুলো দিয়েছি না, বেসিক্যালি ফর দ্যাট ওয়ান। যদি তোমাদের আফটার এক্সাম যদি কারোর যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তখন এটার উপর আমি আরও কিছু নোটস দেবো, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি মাস্টার্সের মানে সাবজেক্ট। সেইখানে আবার অটোমেটা পড়তে হয়। যে কোনো তুমি আইআইটি যাও, এনআইটি যাও, মানে গেটের থ্রু দিয়ে যদি কোথাও মাস্টার্স করতে যাও, অটোমেটা উইল বি রিভিজিটেড। তখন দেখবে যে কন্টেক্সট ফ্রি গ্রামার, রেগুলার এক্সপ্রেশন, উই উইল নট টিচ দ্যাট ওয়ান। উইল স্টার্ট উইথ টিউরিং মেশিন অ্যান্ড কমপ্লিট ইট উইথ এনপি হার্ডনেস। সো এটা কি তোমাদের কম্পাইলার ডিজাইনের মধ্যে ঢুকছে? কম্পাইলার ডিজাইনে তোমরা কম্পাইলার ডিজাইন যখন তোমরা পড়বে, তখন এই যে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারে আমরা যে নর্মাল ফর্মগুলো পড়াচ্ছিলাম, প্রোডাকশন রুলসগুলো, হ্যাঁ স্যার, সিএনএফ জিএনএফ। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। সিএনএফ সিএনএফ জিএনএফটা বাদ দিও, মানে তার আগে মানে জাস্ট প্রোডাকশন যেগুলো লেখা হয়েছে একটু মানে জাস্ট নাল প্রোডাকশনটাকে রিমুভ করবে আর ইউনিট প্রোডাকশনটা রিমুভ করবে। এই যে নর্মাল ফর্মটা যখন পাবে, যেখানে আমি চমস্কি বা গ্রেব্যাক যেটা বলেছে সেটাকে বলছি না, মানে জাস্ট একটা প্রোডাকশন রুল পেয়েছো যেটা অনেকটা নর্মালাইজ হয়ে গেছে, এইটার উপর অ্যাপ্লাই করা হয় পার্সিং এর লজিক। মানে পার্টস ট্রিতে আমরা যখন অ্যাম্বিগুইটি ব্যাপারটা ঢোকাবো না, আমরা তো ওই পোর্শনগুলোতে তো যেতেই পারলাম না। অ্যাম্বিগুইটিটা বেসিক্যালি তোমরা কম্পাইলারে পাবে। ওখানে এসএলআর, এলএলআর আর সিএলআর, ওখানে লেফট রাইট। শওকত এখন জয়েন করছে, আচ্ছা জয়েন করো। বেসিক্যালি আমরা হোয়াট এভার প্রোডাক্ট ডেরিভেশন উই হ্যাভ সিন সো ফার ওয়াজ টপ ডাউন। উই হ্যাভ স্টার্টেড উইথ দ্য স্টার্ট নোট, তারপর একটা একটা করে লেফট ডেরিভেশন কিংবা রাইট ডেরিভেশন করে আমরা ডেরিভেশন ট্রি তৈরি করছিলাম টপ টু ডাউন। ফাইনালি একটা ইল্ড পাচ্ছিলাম দ্যাট ইজ ম্যাচিং উইথ দ্য টেক্সট, মিনস উই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দিস ইজ ফুলফিলিং দ্য রুলস অফ দিস পার্টিকুলার গ্রামার, সো দিস ইজ এ ভ্যালিড স্ট্রিং। এটাই আমরা করছিলাম। বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য কম্পাইলার্স ওয়ার্ক উইথ বটম আপ। বটম আপ মানে from the given string we apply, we match the RHS of the productions, and then we reduce it to its left node. এইভাবে finally if we reach to the start node, means this is a bottom up parsing. So this parse tree is a bottom up parse tree which reach to the start node, means this is a valid expression. এবার সেই বটম আপটা করতে গেলে দেখা যাবে যে রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ম্যাচিং উইথ সো মেনি প্রোডাকশনস ইন দ্য এন্টায়ার গ্রামার। তাহলে হুইচ পার্টিকুলার প্রোডাকশন শুড বি ম্যাচ, মানে তুমি ইফ এলস রয়েছে, তো ইফের পরে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা একটা ইফেরও কন্ডিশন হতে পারে, আবার ইফ এলসেরও কন্ডিশন হতে পারে। সো ওয়েদার উই উইল অ্যাজিউম দিস ইজ এ ইফ এলস অর অনলি ইফ স্টেটমেন্ট, সেটা আমরা বুঝবো কী করে? তখনই ওখানে আসবে যে এল এ আর এস এল আর, মানে ওখানে একটা লুকা হেড থাকবে। তো এই জিনিসগুলো কম্পাইলারে পড়ানো হয়। কম্পাইলারে ফার্স্ট ফেজটা হচ্ছে যে ফাইনাইট অটোমেটাকে দিয়ে পড়ে শুধুমাত্র টোকেনাইজ করা। সেখানে ফাইনাইট অটোমেটা পড়বে না, কিন্তু তোমরা জানবে যে এই টোকেনাইজটা ফাইনাইট অটোমেটা দিয়ে পড়ে পাচ্ছি, দ্যাট এ পার্টিকুলার টোকেন ইজ রিকগনাইজড। এবার এই টোকেনগুলো দিয়ে দিয়ে আমরা কি করবো, পার্স ট্রি ক্রিয়েট করবো। পার্স ট্রি যখন ক্রিয়েট হয়ে গেল, এই পার্স ট্রির সাথে যদি ইফ উই অ্যাড সিমেন্টিক্স, ইট উইল বি সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড গ্রাফ। এই সিনট্যাক্স ডিরেক্টেড গ্রাফে এক একটা করে কমান্ড লেখা থাকে কি করতে হবে। তো ফাইনালি ট্রান্সলেশন হবে, ট্রান্সলেশন হওয়ার পরে একটা ইন্টারমিডিয়েট
অবজেক্ট কোড তৈরি হয়, তার উপর তার একটা রিডাকশন হয়, সেই রিডাকশন হওয়ার পর ফাইনালি ট্রান্সলেশনটা কমপ্লিট হয়। সো এখানে মানে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার উইল বি দেয়ার, বাট কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারে আমরা শুধুমাত্র দেখালাম যে হাউ টু রাইট এ কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার অ্যান্ড হাউ টু ম্যাচ এ পার্টিকুলার স্ট্রিং ইজ ফলোয়িং এ কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার অর নট, বাট এর অ্যাপ্লিকেশনটা করলাম না। অ্যাপ্লিকেশনটা হবে কম্পাইলারে। তো কম্পাইলার তোমাদের আই থিঙ্ক বিটেকে আরও 2-1 সেমিস্টার পরে থাকবে। সো দেয়ার ইউ উইল পরের এগেইন সেমিস্টার পরের সেমিস্টারে আছে, তাহলে ভেরি গুড। তাহলে তো একদম কম্পাইলার ডিজাইন, অপারেটিং সিস্টেম আর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। তো কম্পাইলার ডিজাইন যখন পড়বে তখন সিএফজিটা থেকেই শুরু হবে, মানে যেখানে আমরা শেষ করলাম তারপরেই ওই পার্সিং আমরা স্টপ করেছি। এবার পার্সিং থেকে দেখা যাবে যে আমি একটা স্ট্রিং এর জন্য আমি দুটো পার্স ট্রি পেয়ে যাচ্ছি, চলবে না। অ্যাম্বিগুইটি রিজলভ করার জন্য আমাদের কিছু টেকনিক শিখবো, তারপরেই দেখবে যে তুমি পার্স ট্রি জেনারেট করছো, তখন বলবে টপ ডাউনের জায়গায় যদি বটম আপ করা হয় তখন এসএলআর, এলএলআর, সিএলআর গুলো আসবে। সো দ্যাট উইল বি দ্য সিলেবাস ফর কম্পাইলার। স্যার বলছি স্ট্যাকটেবিলিটি যেটা বললেন ওটা কি? কি বললাম? ট্র্যাক্টেবিলিটি। হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার অ্যালগোরিদম কে আমরা মানে একটা পার্টিকুলার প্রবলেমকে কখন আমরা বলবো যে ট্র্যাকেবল হচ্ছে যখন ওর জন্য আমি একটা টিউরিং মেশিন ডিজাইন করতে পারবো হুইচ উইল হল্ট। যদি সেটা না করে তাহলে এটা নন ট্র্যাকেবল হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ওখানে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপস হয়ে যাবে ইন দ্য অ্যালগোরিদম, বিকজ হল্ট করার জন্য যে প্রোডাকশন রুলটা, মানে তুমি একটা জায়গায় শুরু করলে আর হল্ট করা অবধি তুমি প্রোডাকশন লিখতে পারছো না। যদি হল্টই না করলো টিউরিং মেশিনে, তাহলে একটা পার্টিকুলার জিনিস রিকগনাইজ হলো কি হলো না সেটা তুমি বুঝবে কি করে? এটা বেসিক্যালি তোমরা স্যাটিসফ্যাক্টরি প্রবলেম মনে আছে অ্যালগোরিদম পড়েছিল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। given so many boolean expression, একটা boolean expression দেওয়া আছে whether it will at all give a true value or not, তাহলে ভাবো তো এর জন্য যদি একটা টিউরিং মেশিন ডিজাইন করতে হয় তাহলে কি করতে হবে? ও যদি ওটা ডিসাইডেবল হলো মানে হচ্ছে ও হল্ট করলো, কিন্তু ইজ ইট পসিবল যে প্রত্যেকটা যে কোনো একটা ইকুয়েশনের মধ্যে একটা ট্রু অ্যাসাইনমেন্ট থাকবেই? সেটা আমরা এখন অবধি ওর অ্যান্সার জানি না। দ্যাটস দ্য কুকস থিওরেম। সো মানে ওই জন্যই আমি বললাম যে যদি এটাকে যদি অ্যালগোরিদমের সাথে লিঙ্ক করে যদি টিউরিং মেশিনে পড়ানো যায় ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং হয়, আর একটা সপ্তাহ যদি পাওয়া যেত খুব ভালো হতো। তবু আমি কালকে আরও কিছু ম্যাটেরিয়ালগুলো দেবো, নট ফর দ্য এক্সাম, কারণ তোমরা ম্যাক্সিমাম ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য কোশ্চেন্স কী আসবে না আসবে, সেই জন্য আমি ছবিগুলো মানে যেগুলো পাঠিয়েছি সেগুলো একটু ভেবেচিন্তেই পাঠিয়েছি। নিউমেরিক্যালস যেগুলো পরের দিকে পাঠালাম সেগুলো কিন্তু দেখে পড়ে মাথা খারাপ করার কোনো দরকার নেই, ওগুলো শুধু ডেফিনেশনস, মানেটা কি কি হচ্ছে খালি সেটুকু জানবেন। আর বাকি আপ টু প্রিভিয়াস ডেজ, মানে যখন আমি অফলাইন ক্লাস যেদিনকে লাস্ট নিয়েছি সেদিন অবধি বোর্ড ওয়ার্ক যা যা হয়েছে সেগুলো সব আছে, সেগুলো সবগুলো নিউমেরিক্যাল আছে আমাদের পেপারে। আমি যদি তোমরা বলো তাহলে কিন্তু আমি ওই টিউরিং মেশিন রিলেটেড কিছু নোটস তাহলে আমি কালকে তাহলে তোমাদেরকে, কালকে হয়তো পারবো না, কালকে থাকছি না। স্যার নিউমেরিক্যাল গুলো বলছেন তো? নিউমেরিক্যাল এক্সামের পরে দেবেন তাহলে? হ্যাঁ সেটাই বলছি, ওটাই বেটার হবে, কেন এরপর যেটা আছে কোনো নিউমেরিক্যাল নয়, এরপর গোটাটাই হচ্ছে থিওরি, কেননা দিস অটোমেটা ইজ বেসিক্যালি থিওরি। আমি তোমাদের থিওরিটাকে বারবার করে স্কিপ করেছি যাতে ব্যাপারটাকে তাহলে ওই রিকার্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, রিকার্সিভ ইনুমারেবল, টিউরিং মেশিন, ডিসাইবিলিটি, হোল্ডিং প্রবলেম এগুলো সব থিওরি থাকবে তাই তো? এগুলো সব থিওরি, ওয়েদার টিউরিং মেশিন এরপর থেকে যা পড়বে সবটাই থিওরি। খালি একটা হয়তো তোমাকে সলভ গেলো যে এই পার্টিকুলার একটা স্ট্রিং আছে বা এই পার্টিকুলার ইনপুটটাকে রিকগনাইজ করার জন্য একটা টিউরিং মেশিন জেনারেট করো, বাস। কিন্তু টিউরিং মেশিনের আমরা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন মানে এইসব প্রবলেম সলভিং জেনারেলি আসে না। জেনারেলি টিউরিং মেশিন ইজ টোটালি থিওরি বেস, মানে এরপর থেকে যা যা আছে ওই থিওরি অফ অটোমেটা না, সো এটা গোটাটাই হচ্ছে থিওরি। কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং এই জন্য হয় কারণ ওই থিওরির সাথে তুমি অ্যালগোরিদমকে ম্যাচ করাতে পারো। অ্যালগোরিদমের যে এনপি হার্ডনেস এগুলোতে কি আমরা কোনো অ্যালগোরিদম লিখতাম? অ্যালগোরিদম লিখতাম, ওর থিওরি পড়তাম। এই থিওরিটা একদম ম্যাচিং।
এবং সেটাকে আরেকটুখানি যদি এনহ্যান্স করে নাও, তুমি দেখবে যে তোমাদের এআই এর থিওরিটাও এর সাথে ম্যাচিং। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা টোটালি মানে টিউরিং টেস্ট ফেস্ট এসব জিনিসগুলো যখন আসবে, টিউরিং টেস্ট আর টিউরিং মেশিন সেম নয়, একই লোক প্রপোজ করেছে বলে নামটা তাই। বাট মডেলগুলো, হাউ টু ডিজাইন সাম কম্পিউটার, সেখানে গোটা থিওরিটাই হচ্ছে টিউরিং মেশিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে স্যার যেদিনকে আমি ডিএফ এর পিপিটিটা দিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম এআই এর সঙ্গে রিলেট করতে পারি, তাহলে এইরকম পোর্শনটা চলে আসছে। ইয়েস, মানে টিউরিং মেশিন সেই জন্য সবার শেষে পড়ানো হয়। এটা হওয়ার পর থেকে অ্যাকচুয়ালি থিওরি অফ কম্পিউটার শুরু হয়ে যাবে, থিওরি অফ কম্পিউটেশনই শুধু নয়। মানে তুমি ভাবো না, জাস্ট অটোমেটা, ফাইন্যান্স স্টেট অটোমেটা দিয়ে আমরা কি করেছি, জাস্ট একটা প্যাটার্ন রিকগনাইজ হচ্ছে কি না, প্যাটার্নের সাথে ম্যাচ। যখনই কনটেক্সট ফ্রি গ্রামারে চলে গেলাম, তখন আমরা বেসিক্যালি একটা কম্পাইলার অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি, একটা কম্পাইলার তৈরি করে ফেলছি ফ্রম সিএফজি। এর পরের লেভেলে যদি তোমাকে যেতে হয়, মানে একটা মেশিন, তারপরে একটা কম্পাইলার, তার চেয়ে উপরে যখন যাচ্ছ, বেসিক্যালি তুমি একটাই মানে নতুন কম্পিউটার ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইউজিং টিউরিং মেশিন, যে নিউ আর্কিটেকচার ইউ ক্যান বিল্ড আপ। সো ওই যখনই ওই টিউরিং মেশিনের প্রত্যেকটা স্টেপ যখন ডেফিনিট হবে, তুমি অ্যাকচুয়ালি একটা ডিটারমিনিস্টিক অ্যালগোরিদম তৈরি করছো। কিন্তু যখনই এসব এনপি প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে যাবে, তখনই কিন্তু দেখবে যে সাম স্টেপস ওখানে যদি তুমি র্যান্ডামাইজেশন এসব যদি অ্যাড করতে থাকো, বেসিক্যালি তুমি কি করবে, একটা নন ডিটারমিনিস্টিক অ্যালগোরিদম তৈরি করবে। আর তখনই আমাদের ওই যে অ্যাডভান্স অ্যালগোরিদমে যতগুলো আমরা অ্যালগোরিদম শিখেছি, অল দিস উইল বি ইউজড, মানে থিওরিটিক্যালি। তারই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমগুলো। থিওরিটিক্যালি দেখাবে এইরকমভাবে করা যায়, তারপরে প্র্যাকটিক্যালি করা সম্ভব নয়। প্র্যাকটিক্যালি করা সম্ভব নয় কেন? তখন বলবে যে অ্যালগোরিদমে কিছু লিমিটেশন আছে, অ্যালগোরিদম আমরা চেঞ্জ করবো, বায়ো ইন্সপায়ার্ড করবো, কিছু র্যান্ডামাইজেশন ইউজ করবো, অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগোরিদমের দিকে যাব। সো এখন এই সব বললে পরে পরীক্ষার আগে তোমার মাথা ঘেটে যাবে, সেই জন্য আমি এটাকে যতটা পারছি অ্যাভয়েড করছি। তোমরা প্রথম দিকটাকে ফোকাস করো, মানে আপ টু ওই কি বললাম যেন, আপ টু কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার, পার্সিং, এতটা অব্দি। ঠিক আছে, তোমাদের সিলেবাসে দেখবে পিডিএ যে এনপিডিএ যেটা করলেন প্যালিন্ড্রোমের, ওটা স্যার যে ডায়াগ্রামটাও ওটা ড্র করতে হবে নাকি স্যার শুধু প্রোডাকশন গুলো লিখে দিলে হবে? কি কোশ্চেন করছে তার উপর ডিপেন্ড করছে। যদি শুধু প্রোডাকশন যদি বের করতে বলা থাকে, যদি দেখা হয় যে এর জন্য শুধু পুশ ডাউন অটোমেটা প্রোডাকশনগুলো, তো জেনারেলি দেখা থাকে কনস্ট্রাক্টে পুশ ডাউন অটোমেটা, তাহলে কিন্তু তোমাকে ছবিটা আঁকা উচিত। যদি সময় না পাও, তাহলে কি করবে, শুধুমাত্র এই মানে আপ টু প্রোডাকশন রুলটা লিখবে, তাহলেও হবে। সময় পাবে, কেন ওই তো ডেফিনেশন আছে এক্সামে, কিসে, মানে যে কোনো ধরুন ডিএফএ, তারপর মিলে মেশিনের ডেফিনেশন আছে আছে ওই 2 নম্বর 1 নম্বর ওই বললাম না, 7 নম্বরের সাথে 5 মারাবার জন্য কিছু থাকবে। হ্যাঁ, ওই কনভার্সন যেমন মিলে টু মুড়ে একটা কনভার্সন সঙ্গে একটা ডেফিনেশন এরকম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে যারা নিউমেরিক্যালে যদি ফেঁসে যায়, তাও অ্যাটলিস্ট কিছু মার্কস যেন পেয়ে যায়। মানে অনেকে তো আছে যে ক্লাস এখন অবধি করেনি, তো তারা কি করবে আমি বলতে পারবো না। তাই পাস করবার জন্য কিছু দেওয়া আছে 2 নম্বর 3 নম্বর করে করে, তাতে পাস মার্কস বসবে বলে মনে হয় না। কিছু কোশ্চেন আছে টোটাল 10, মানে গোটাটাই নিউমেরিক্যাল, তাতে কোনো ডেফিনেশন পাঞ্চ করা নেই। ক্লাসে যত যত নিউমেরিক্যাল পড়েছি, যত যত প্রবলেম সলভ করেছি, সেগুলো খালি স্যার স্টেট মিনিমাইজেশনের পরে কয়েকটা পেজ দিয়েছেন যেটা একদম পুরো ব্লার চলে এসেছে। কি দিয়েছি বলো, কোন স্টেট বল। মিনিমাইজেশন যেটা আছে না, তার পরের পেজটা দেখুন কিছু বেরোচ্ছে না একদম, খুব খুব কষ্ট আসলে পেজগুলো তো পুরনো হয়ে গেছে, হয়তো পেছন দিকের লেখাটা হয়তো উঠে এসছে। স্টেট মিনিমাইজেশন স্টেট মিনিমাইজেশনের যে টেবিল দেওয়া আছে দেখুন একটু, যেটা হাফ পেজ দিয়েছেন তারপরে দেখুন, হুম, তারপরে স্যার যে পেজ দিয়েছেন পরে। আরে এটা নিয়ে ভাববার দরকার নেই, এটা হচ্ছে যে তোমার ওই যে আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম তো এই নিউমেরিক্যাল গুলো, জিরো স্টেট ইকুইভ্যালেন্ট, ওয়ান মিনিমাইজেশন যেটা স্যার ইকুইভ্যালেন্ট। করেছিলাম বোর্ডে, ওটাই কি ওরকম? হ্যাঁ, ওটাই 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 তাহলে চিন্তা নেই তাহলে। ওটাই যারা অনেকে ক্লাসে ছিল না বলে আমি সেই ছবিটা পাঠিয়ে দিয়েছি। তাহলে স্যার এগুলো তো আরো আগেই পাঠানো উচিত ছিল তাহলে।
আগে পাঠিয়ে পড়ে কি হতো? এগুলো তো তোমার ক্লাসে মানে পড়েছো, তোমরা স্যার এটা লিখেছো তো, তোমার মানে কি আছে? স্যার হয়ে গেছে তো তাহলে পাঠানোর কোনো দরকারই নেই, মানে আমি ভাবছিলাম যদি আগে যদি এটা পাঠাতেন তাহলে তারা ধরুন পেয়ে যেত, মানে এখন পাঠাচ্ছেন যে এখনকার যদি কোনো জিনিস হয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ওই জন্য। না না না, এগুলো এগুলো আমি পাঠিয়ে রাখলাম, যে যদি কারো যদি কোনো ক্লাস যদি মিস হয়েছে তাহলে অ্যাটলিস্ট এগুলো হ্যাঁ থেকে স্যার ওরা ভালো বুঝতে করেছেন পারবে। কিছু করে। ঠিক হ্যাঁ আছে। স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা এগুলো তারপরে যেটা, এগুলো স্যার করিয়ে দিয়েছেন, ক্লাসে অলরেডি হয়ে গেছে। এগুলো তোমাদের সব খাতায় এই নিউমেরিক্যালটাই করে দেওয়া আছে। ও ঠিক আছে। আচ্ছা আরেকটা যেটা এই সিডি করে যেটা রয়েছে না, সিনক্রোনাইজিং টেবিল যেটা রয়েছে ওটা তো স্যার সিগনেচার গুলো বাদ দাও, ওটা ফাইনাল স্টেট মেশিনের পার্ট। ফাইনাল স্টেট মেশিনের তো বললাম তো, ওটা তোমার সিলেবাসে নেই। আমি খালি ওটার খালি ডেফিনেশনটাকে রেখেছি। মানে তোমাদের সিলেবাসটা সিনক্রোনাইজিং তো এর দেখবে, কোনো ব্যাপার নেই। তোমাদের সিলেবাস তো মেমোরি ফেমোরি কিছু লেখা নেই না। তো ওটা ওটা কি কাজে লাগে? ওটা তো হচ্ছে যে একটা কম্পিউটার যখন তৈরি করবে, মেমোরি কত। ফাইনাল স্টেট মেশিন মানে কি? মেমোরি থাকবে। মানে তোমরা এই কোহাবির বইটা তোলোনি না? কোনটা স্যার? কোহাবি, না। ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমরা একটা কম্পিউটারকে যদি ম্যাথমেটিক্যালি যদি ভাবতে চাই, তাহলে সেক্ষেত্রে যে মডেলটা তৈরি হয় না, সেটাকে বলা হয় ফাইনাল স্টেট মডেল, ফাইনাল স্টেট মেশিন। তার মানে সেটার পার্ট হচ্ছে এফএও, মানে ফাইনাইট অটোমেটা, পুশ ডাউন অটোমেটা, সবগুলো হচ্ছে টাইপ অফ ফাইনাল স্টেট মেশিন। মানে যারা নন কম্পিউটার ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা রয়েছে, তারা যদি কম্পিউটারকে যদি থিওরিটা বুঝতে চায়, ওরা কীভাবে বুঝবে? বাই এ সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট, স্টেপ বাই স্টেপ, এখান থেকে এখানে গেলাম। সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট মানে কম্পিউটার অর্গানাইজেশন সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট মনে আছে তো, হুইচ ইজ হ্যাভিং এ স্টেট, মানে হুইচ হ্যাঁ স্যার। ক্যান মেমোরাইজ। সেই হিসাবে ফাইনাল স্টেট মেশিনকে অ্যাজ এ সিকোয়েন্সিয়াল মেশিন ট্রিট করা হয়েছে। ওখানে খালি আমরা চেক করি এই পার্টিকুলার প্রবলেমটার জন্য, মানে এই যে মেশিন যে মডেলটা তৈরি করা হলো, তার মেমোরি কত, সে কতগুলো স্টেপকে মেমোরাইজ করতে পারে। সেটার জন্য ওই পার্টিকুলার সিকোয়েন্সিয়াল টেবিলগুলো থেকে ও কত নিউ এর ভ্যালুটা কত আমরা ক্যালকুলেট করি। নিউ এর ভ্যালু যত বেশি হবে, সে তত বেশি মেমোরিকে মেমোরাইজ করতে পারে, ততগুলো স্টেটকে মেমোরাইজ করতে পারে, তার মেমোরি অত। সো ওই জিনিসটা বললাম না, এই জিনিসটা হচ্ছে লাস্টের কম্পিউটেশনের টপিকটা, কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে এটার সম্পর্কে কোনো ওয়ার্ডই লেখা নেই, সেই জন্য আমি ওটার নিউমেরিক্যালগুলো করাইনি। তোমাদের সিলেবাসটা দেখেছো তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওখানে তোমাদের মেমোরি মেশিন এসব নিয়ে তো কিছু ওয়ার্ডই লেখা নেই, তো আমি সেই জন্য ওটাকে স্কিপ করেছি। এটা অ্যাকচুয়ালি এনআইটি সিলেবাসে রয়েছে। তো ছবি দেওয়া থাকলো, যদি কেউ তোমাকে বলে যে জানিস মেশিন কি কিভাবে মেমোরাইজ করে, সেটা যেটা বলতে পারো। উইকিপিডিয়া সেটা করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, কোটাল সুদীপ, ওই সুদীপ, বুঝতে পেরেছো? কি কিছু কথা বলছি কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, বাকি কারো কিছু ডাউট? আমার ना सर कोई डाउट नहीं। अच्छा, कल कौन जो बोल रहे थे कि प्लीज सर क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन देना है, हम क्वेश्चन कुछ नहीं दिए, पर क्वेश्चन सब दे दिए। हेमल था, सुदीप था, यही सब था सर। हाँ, पर वही लोग तो पूरा चुप है। मेरे ख्याल से मैं तुम लोग को आज नया कुछ नहीं बोला हूँ, जो जो चीज हम क्लास में भी बोले थे वही यही चीज आज भी हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही चीज आया है। आज को हम नया चीज बोले कि ये क्वेश्चन आएगा जो पहले नहीं बोले थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। তো ক্লাসে যেদিন যেদিন যেটা করতাম সেগুলো বলেই দিয়েছিলাম যে এই জিনিসগুলো এক্সামে আসতে পারে, সেই কোশ্চেনগুলোই দেওয়া আছে এক্সাম। ঠিক আছে, অত ভাববার কিছু নেই, জাস্ট পড়াশোনা করো। কবে থেকে পরীক্ষা? 18 সোমবার। 18, মানে নেক্সট মানডে। হ্যাঁ স্যার। শুরুটা কার, কাকে দিয়ে শুরু? স্যার এআই, AI আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এআই? তাহলে এখন এআই পড়ো, ভাববার কোনো দরকার নেই। কোন বইটা ফলো করছো, নরবিক? सजेशन सर। क्या सजेशन दे दिए तो? एआई सर का सजेशन फॉलो कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा,
पढ़ो पढ़ो, ए स्टार एल्गोरिथम से स्टार्ट करो। चलो ठीक है, गुड नाइट। रात को तंग करने के लिए सॉरी। गुड नाइट। चलो बेटू टाटा बोलो। गुड नाइट सर। चलो।